ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں چڑیا اور طوطی دو بہترین دوست رہا کرتے تھے۔ دونوں ہر موسم میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، لیکن سردی کا موسم ان کے لیے ہمیشہ چیلنج ہوتا تھا۔ سردیاں آ چکی تھی اور ہر طرف برف کی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ تمام پرندے اپنے اپنے گھونسلے میں دبک کے بیٹھ گئے تھے اور خوراک کی تلاش میں باہر نہیں نکلتے تھے۔ چڑیا اور طوطی بھی اپنے گھونسلے میں سردی سے کانپ رہے تھے۔ ایک دن چڑیا نے طوطی سے کہا، ہمیں کچھ کھانے کے لیے باہر نکلنا چاہیے، ورنہ ہم سردی اور بھوک سے مر جائیں گے۔ تم صحیح کہتی ہو، لیکن سردی بہت زیادہ ہے، ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ باری باری خوراک کی تلاش میں جائیں گے تاکہ ایک دوسرے کا خیال رکھ سکیں۔ پہلے دن چڑیا گئی، دن بھر محنت کر کے کچھ دانے لے آئی۔ دوسرے دن طوطی گئی، لیکن برف باری کی وجہ سے اسے کچھ زیادہ نہ ملا۔ دن گزرتے گئے، چڑیا اور طوطی کی خوراک کم ہونے لگی۔ ایک دن طوطی نے کہا، ہمیں کوئی نیا طریقہ سوچنا ہوگا، ورنہ ہم یہ سردی جھیل نہیں سکیں گے۔ چڑیا نے سوچا اور کہا، کیوں نہ ہم اپنے پرانے دوست خرگوش کی مدد لیں، وہ ہمیشہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ طوطی نے اس بات سے اتفاق کیا اور دونوں خرگوش کے پاس چل دیے۔ خرگوش نے ان دونوں کی بات سنی اور کہا، تم دونوں فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے کچھ دانے اور کچھ خشک میوہ جات جمع کرتا ہوں اور اس کے بدلے تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ چڑیا اور طوطی نے وعدہ کیا کہ وہ خرگوش کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ خرگوش نے انہیں کافی خوراک دی اور کہا، تمہیں بس سردیوں کے بعد میرے لیے کچھ اور خوراک لانی ہوگی تاکہ میں بھی محفوظ رہ سکوں۔ چڑیا اور طوطی نے خوشی خوشی خوراک لی اور واپس اپنے گھونسلے میں چلے گئے۔ اب ان کے پاس کافی خوراک تھی اور وہ خوش تھے کہ انہیں ایک اچھے دوست کی مدد ملی۔ جب سردیاں ختم ہوئیں تو چڑیا اور طوطی نے اپنا وعدہ پورا کیا اور خرگوش کے لیے خوراک لے کر گئے۔ اس طرح ان کی دوستی کا رشتہ مزید مضبوط ہو گیا اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوستی کا رشتہ ہمیشہ مشکل وقت میں اور بھی مضبوط ہوتا ہے، اور دوستوں کی مدد ہمیں ہر مشکل سے نکال سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں دوستی کا رشتہ ہمیشہ مضبوط رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد ہمیشہ کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک سست کوا رہتا تھا جو کبھی بھی محنت نہیں کرتا تھا۔ ہر کام کو ٹالنے کے لیے اس کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا تھا۔ وہ دن بھر درخت کی ٹہنی پر بیٹھا رہتا اور دوسروں کو محنت کرتے دیکھتا رہتا۔ ایک دن کوے نے چڑیا کو دیکھا جو اپنے گھونسلے کے لیے تنکے جمع کر رہی تھی۔ کوا چڑیا سے بولا، اے چڑیا، تم کیوں اتنی محنت کر رہی ہو؟ آرام کرو، یہ دیکھو میں کتنی آسانی سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ چڑیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، زندگی میں بغیر محنت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ آج کی محنت کل کے لیے بہتر مستقبل کی ضمانت ہے۔ کوا ہنسا اور پھر اپنی آرام دہ زندگی میں مگن ہو گیا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا،
मौसम सर्द होना शुरू हो गया। चिड़िया का घोंसला मुकम्मल हो चुका था और वो अपने घोंसले में आराम से बैठी थी, मगर कौवे के पास ना ही घोंसला था और ना ही खुराक। शदीद सर्दी में कौवा भूखा और थका हुआ चिड़िया के घोंसले के पास आया और कहा, चिड़िया बहन मेरी मदद करो, मैं बहुत भूखा हूँ और सर्दी से ठर रहा हूँ। चिड़िया ने अफसोस से कहा, कौवे भाई, अगर तुमने वक्त पर मेहनत की होती तो आज तुम्हें ये मुश्किल पेश ना आती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। चिड़िया ने कौवे को अंदर बुलाया और उसे कुछ खुराक दी और साथ उसे अपने घोंसले में पनाह दी। कौवे ने चिड़िया का शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं अहद करता हूँ कि आइंदा मैं भी मेहनत करूँगा और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाऊँगा। उस दिन के बाद कौवा भी मेहनत करना शुरू हो गया और उसने भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लिया। तो बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं होता और कामयाबी के लिए मेहनत ज़रूरी है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक चिड़िया और बकरी रहती थी। चिड़िया बहुत चालाक और बतूनी थी, जबकि बकरी बहुत सादा दिल और मेहनती थी। दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी और एक दूसरे का ख्याल रखती थी। एक दिन चिड़िया ने बकरी से कहा, बकरी बहन, तुम सारा दिन चरती हो और अपना पेट भरती हो और कभी कभी मेरा भी तुम्हारे साथ जाने को दिल चाहता है। बकरी ने कहा, चिड़िया बहन, तुम तो उड़ सकती हो, तुम्हें भला मेरे साथ चलने की क्या जरूरत है। चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बात सुनो, मैं उड़ सकती हूँ, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जमीन पर चलूं और तुम्हारी तरह मेहनत करूं। बकरी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, आ जाओ, तुम भी देखो कि जमीन पर चलने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। चिड़िया और बकरी जंगल के अंदर गई। बकरी ने चिड़िया को अपने साथ चलने का कहा। चिड़िया ने जैसे ही ज़मीन पर चलने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि ज़मीन पर चलना इतना भी आसान नहीं जितना उसने सोचा था। हर कदम पर उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। चिड़िया ने जल्द ही थक कर कहा, बकरी बहन, मुझे लगता है कि ये काम मेरे बस का नहीं। जमीन पर चलना वाकई मेहनत तलब है। बकरी ने नरमी से कहा, देखो चिड़िया बहन, हम सब के अपने अपने काम होते हैं। तुम्हारी ताकत उड़ने में है और मेरी ताकत जमीन पर चलने में। हमें अपने अपने कामों में ही खुश रहना चाहिए। चिड़िया ने जल्द ही ये सच्चाई समझ ली और फिर कभी ज़मीन पर चलने की जिद ना की। उसने फैसला किया कि वो उड़ने के साथ साथ बकरी के लिए दाने और बीज तलाश करेगी ताकि बकरी को भी मदद मिले। उस दिन के बाद चिड़िया और बकरी पहले से भी अच्छी दोस्त बन गई। दोनों ने एक दूसरे की खुसूसियात का एहतराम किया और हमेशा एक दूसरे की मदद करती रही। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हर एक की अपनी काबिलियत होती है और हमें अपने आप को और दूसरों को उसी के मुताबिक कबूल करना चाहिए। इस तरह की मज़ीद मज़े की कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।